الظلام إلى حيث التقى برب العزة، إلى حيث فرضت الصلاة ونزل ومعه هذه الهدية إلى أمته. ثم نجد بعض المسلمين يفرطون في الصلاة، وهي العلاقة التي مبناها الإخلاص، علاقة محضة بين العبد وربه، وهي أول ما يحاسب عليه المرء في قبره، الصلاة، وهي آخر ما أوصى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال الصلاة الصلاة، وهي عماد الدين، وهي الفرق بيننا وبينهم، ولا نصرح بينهم من، ولكن قال الفرق بيننا وبينهم الصلاة، وهي التي لا تسقط عن الإنسان ما دام فيه هواء، ما دام فيه روح وعنده عقل طبعا. ولا نقول بأن الدين صعب، وإنما الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإن لم تستطع أن تصلي وأنت قائم فصل وأنت قاعد، فإذا لم تستطع وأنت قاعد فصل على جنبك، فإن لم تستطع فصل وأنت راكد، فإن لم تستطع فصل بعينك، فإن لم تستطع فأمرر الصلاة على قلبك، فإن لم تستطع أعتقد ليست استطاعة بعد هذا. نحن في بلاد الحمد لله يكثر فيها ويتضاعف فيها الدخول إلى الإسلام واعتناق الإسلام، والعمل الصالح في هذه البلاد أكثر ما يكون عن طريق المعاملة وليس عن طريق العبادة، فغير المسلم لا يأتي إلى المسجد ولا يرى عبادتك، وعبادتك شيء بينك وبين ربك، ولكن ينظر إلى معاملتك، ينظر إلى احتكاكك مع الآخر. قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم. وانظر إلى تعبير القرآن الكريم، أن تبروهم، استخدم لفظ البر، والبر لا يستخدم إلا مع الوالدين، بر الوالدين وهو أعلى مراتب الإحسان وأعلى مراتب حسن المعاملة. أن تبروهم تقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. غير المسلم يعتنق الإسلام نظرا لأمانتك، عمل صالح، نظرا لسلوكك، نظرا لأخلاقك، نظرا لمعاملتك، نظرا لأدبك، نظرا لحيائك، نظرا لصدقك. فلا تأمر ولدك بأن يكون صادقا وأنت تكذب أمامه، فهذا عمل صالح، والعمل الصالح هو تعليم الولد الصدق ثم تطبيقه على نفسك حتى يكون العمل من جنس الكلام. فتعلموا إخواني جميعا وأنا أولكم أننا نتأدب قبل أن نتعلم، ونتعلم قبل أن نتكلم. تعلموا جميعا هذا الكلام، تأدبوا قبل أن تتعلموا، وتعلموا قبل أن تتكلموا. هذا ليس كلامي وإنما كلام الأكابر، كلام الفقهاء والمشايخ. قالوا بأن الإنسان قبل البنيان، الإنسان قبل البنيان، وقالوا بأن الساجد قبل المساجد. وأنتم قد صنعتم مسجدا بارك الله لكم، وإن شاء الله ستصنعون مدرسة تخرج ساجد وساجد وساجد. هذا الساجد هو الذي سيحيي المساجد. لا نريد أماكن عظيمة وكبيرة ولكن تحدث مشاكل وتحدث خلافات، هذا ليس من العمل الصالح، والعمل الصالح يرفعه. وأنتم الحمد لله قد رفعتم في الجنان، فبنيتم مسجدا لله، جعل
يجعله في ميزان حسناتكم جميعا. وأدخلنا نحن والشيخ والحاضرين في رحابكم يوم القيامة. لكن نقول بأن الساجد قبل المساجد، وهذا دور عظيم وأعظم. الساجد الذي سيحيي المسجد، الذي سيحيي المصلين، هذا أيضا من العمل الصالح. والمسألة لا تتعلق بمشيخة أو تفقه أو بغيره، فالإنسان قد يكون عالما في مجال معين أو فن معين كالهندسة أو الطب أو الفيزياء أو الكيمياء، يستطيع أن يخدم نفسه ويخدم أسرته ويخدم مجتمعه ويخدم الناس أجمعين. هذا عمل صالح. أسست ولدك تأسيسا شرعيا سليما، نبهته وعلمته فصار مهندسا ناجحا يخدم الإسلام وغير الإسلام، فهو في ميزان حسناته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جميع أولادنا كذلك. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit de ne jamais sous-estimer un bien qu'on peut faire. Peut-être qu'on fait des choses à nos yeux qui sont insignifiantes, mais sont grandioses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui peuvent nous mettre au plus haut degré du paradis. Et à l'inverse, on peut sous-estimer un péché et parce qu'on ne voit pas grand-chose, mais on est énorme auprès de Dieu, il peut nous ramener à l'enfer plus de 70 années au fond de l'enfer. C'est pour cela les savants, ils ont institué que les bonnes œuvres, ils ont besoin de deux choses primordiales, l'intention et la sincérité. Et les savants, surtout les savants chafiites, ils disent qu'une intention sans œuvre meilleure qu'une œuvre sans intention. Parce qu'une intention sans œuvre, tu peux avoir une hasanat pour ça. Pire, juste avoir pensé à faire quelque chose de mal et tu ne le fais pas, tu peux gagner une récompense aussi auprès de Dieu. C'est pour cela qu'il faut toujours renouveler nos intentions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, certes les actes ne valent que par les intentions. Et pour la sincérité, Allah Azza wa Jalla il dit وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Et on leur a demandé pourtant que d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala sincèrement, en lui réservant un culte pur. Donc la base de chaque bonne œuvre, c'est ces deux piliers, l'intention et la sincérité. Et l'intention, sa place c'est le cœur. L'intention niya, linguistiquement en arabe, c'est le vouloir. Et dans la religion, ça veut dire vouloir faire quelque chose et le faire. Donc si on pense à faire quelque chose, on ne le fait pas, c'est autre chose qui s'appelle l'ham to bishi. Donc chez les Shafi'i, Niya c'est un pilier important dans tous les sujets de jurisprudence, de fiqh, jurisprudence islamique. Et la sincérité, c'est quelque chose, c'est l'œuvre du cœur. Personne ne peut savoir cette sincérité que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le secret entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, on juge les gens selon l'apparence qui sort d'eux, mais c'est Allah azza wa jalla qui juge ce qui est dans le fort intérieur. Mes chers frères, nous sommes dans un mois très important qui est le mois de Rajab. Il nous reste peu pour entrer dans le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan où les œuvres sont beaucoup plus récompensées et aussi qu'on est très motivés, les musulmans sont motivés pour faire du bien. Chacun il cherche quelle bonne œuvre pour le rapprocher plus de Dieu parce qu'on sait qu'il se multiplie pendant ce mois du Ramadan. La foi, comme on le sait, il augmente et aussi il diminue. Et Ramadan, c'est l'occasion pour ces spiritualités
ils sont très très forts parce qu'il y a les tarawih qu'on les fait ensemble et on voit les musulmans, même si le tarawih on finit jusqu'à 1h du matin, ils veillent à les faire parce qu'ils ont une grande motivation et aussi ils veillent à clôturer le Coran une fois, 2, 3, voire plus. Imam Shafi'i rapporte qu'il clôturait le Coran 60 fois pendant le mois du Ramadan. Et l'imam Abu Hanifa al-Nu'man, il clôturait, il finissait le Coran, tout le Coran dans une seule rak'at. Donc on rapporte que dans l'histoire, il y a 4 personnes qui clôturaient tout le Coran dans une rak'at, qui sont Sayyidina Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, le compagnon Tamim Dari, Sa'id ibn Jubayr et Abu Hanifa radiyallahu anhu wa rahmatullahi alayhi ajma'in. Les compagnons radiyallahu anhu, ils se préparaient à la venue du mois du Ramadan depuis le mois de Rajab. C'est pour cela que le prophète sallallahu jeûnait beaucoup pendant ce mois. Et aussi pendant le mois de Rajab, s'est passé ce grand événement qui est l'Isra wal-Mi'raj, le voyage nocturne et l'ascension de notre cher prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été appelé, il est monté au ciel jusqu'à un endroit où personne n'est arrivé à cet endroit et Allah Azza wa Jalla lui a donné pour nous ce grand cadeau qui est la prière. Malheureusement, beaucoup de musulmans qui la négligent aujourd'hui. Sachez mes frères que la prière c'est la première chose sur quoi on va rendre des comptes auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le dernier conseil de notre cher prophète à sa communauté. C'est la colonne vertébrale de notre religion et c'est la différence entre nous et eux. Et la prière, c'est la seule chose qui incombe aux musulmans dans tous ces états. Tant que dans ce musulman il y a une âme ou bien il y a une raison, il doit prier. Donc, mais, alhamdoulilah, l'islam c'est la facilité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit cette religion est facilité et quiconque se fanatise dans cette religion, il sera battu, sera déçu. Et Allah Azza wa Jalla le dit aussi, ma ja'ala alaykum fi ad-din min haraj, il n'a pas mis dans votre religion aucune gêne. Il dit la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, toutes les obligations de Dieu sont en dessous de notre possibilité. Donc, et c'est pour cela dans la prière, Allah, si on ne peut pas faire la prière debout, on peut la faire assis, on ne peut pas la faire assis, on peut la faire couché, allongé, on peut la faire même avec nos yeux, on peut même la faire avec nos cœurs, mais la prière, on reste redevable à la prière dans tous les cas. Nous sommes dans un pays, alhamdoulilah, quelque chose de très très beau dans ce pays, qu'on observe que beaucoup de gens, ils rentrent à l'islam. Et pourquoi ils rentrent à l'islam? C'est pas parce qu'ils voient vos adorations c'est entre vous et Dieu, parce que vous avez des bons comportements, parce que votre comportement, votre politesse, votre pudeur, parce que ce que voient en vous comme comportement, c'est ça qui ramène ces gens à l'islam. Allah Azza wa Jalla nous dit à propos de ces gens qui ne sont pas musulmans, Allah Azza wa Jalla ne vous interdit pas à propos des gens qui ne vous combattent pas et qui ne vous font pas sortir de chez vous, que vous agissez avec eux avec le bir ou le qist. Il souligne que ce mot de bir, Allah Azza wa Jalla l'utilise avec les parents. C'est quelque chose de très fort. Ça veut dire qu'on doit les traiter de la meilleure des manières. On dit bir walidain. Et le bir, c'est le plus haut des degrés de l'ihsan, ça veut dire du bon relationnel. Donc, parmi aussi les bonnes œuvres, Cheikh nous dit, c'est l'exemple. Je ne dois pas enseigner à mon enfant de dire la vérité alors que je mens. Nous devons apprendre et être le bon modèle pour nos enfants, éduquer nos enfants. Nos savants, ils disent, nous devons apprendre la politesse avant d'apprendre la science et nous devons apprendre la science avant de parler. Il dit ça, ce n'est pas mes paroles à moi, mais les paroles des grands savants. Parce que l'humain, c'est
Nos savants ils disent aussi al-insan qabla al-bunyan, il faut former l'humain avant de faire des édifices. Ils disent as-sajid qabla al-masajid, il faut former, penser à la formation de celui qui se prosterne avant la construction des mosquées. Vous, Allah subhanahu wa ta'ala vous a permis de construire cette très très belle mosquée et Inch'Allah, vous allez faire une école, Inch'Allah. Et de cette école, des hommes et des femmes, Inch'Allah, qui vont être formés dans ces écoles. Et Allah subhanahu wa ta'ala, nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala que ce soit tout ça dans le compte de vos hasanat et qu'on passera Inch'Allah avec vous. Nous voulons des mosquées qui ont ce rôle-là. Nous ne voulons pas comme que Dieu nous protège. Il y a dans d'autres places, il y a des mosquées, mais il y a beaucoup de problèmes entre les musulmans et qu'on ne s'intéresse pas à l'essentiel. Les mosquées, et comme dit les bonnes œuvres, on va faire des mosquées, on va faire des écoles pour former cette génération, ça ne veut pas dire qu'on va former des imams ou des chouyours. Non, si vous éduquez des enfants, ils seront des ingénieurs, des médecins qui vont être utiles pour eux-mêmes, pour leur famille, pour leur société et pour l'humanité. Vous êtes en train de faire des grands bonnes œuvres, vous êtes en train de former des gens pieux, Inch'Allah, et tous leurs œuvres seront dans le compte de vos hasanat. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدال على الخير كفاعله الدال على الخير كفاعله وهذا دليل على أن الخير ليس شرطا أن يأتي على يد المشايخ وإنما قد يأتي على يد الأطباء قد يأتي على يد المهندسين قد يأتي على يد العلماء في الكيمياء وفي الفيزياء وفي الطب وفي كل المجالات ولكن هذا واجب على كل أسرة مسلمة تريد أن تتمسك بالعمل الصالح أن تجعل لها مرجعية في كل ما يتعلق بالعلم الفردي فرض العين فيتعلم الأب والأم ما يصلح به الأولاد في تعليمهم للصلاة وفي حرصهم على أداء الأمانات وفي تعلم حقوق الأولاد وفي تعلم حقوق الآباء تجاه الأولاد وحقوق الأولاد تجاه الآباء وحقوق الزوج تجاه الزوجة وحقوق الزوجة تجاه زوجها كل هذا من العمل الصالح قال صلى الله عليه وآله وسلم من سن سنة حسنة في الإسلام فعمل بها من بعده فله أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيء ومن سن سنة سيئة فعمل بها من بعده فله وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيء ولذلك تخيل الفرق بين المغني والمفتي أو الفرق بين المغني والعالم الفرق بين الراقص أو الراقصة والدكتور والطبيب هذا ماذا ترك وهذا ماذا ترك نعم إنما الأعمال بالنيات ولكن هذا قد ترك مؤلفات وترك طلابا وتلامذة ينتشرون في ربوع الأرض يعلمون الناس وينشرون العلم هكذا كان الأئمة رحمهم الله تعالى فصنعوا رجالا علموا العلم ونشروا العلم في رباع الأرض كلها فانتشر الإسلام نحن نريد أجيالا تتربى على هذا الفن وتتربى على هذا المعتقد البيئة هنا صالحة البيئة هنا صالحة لأن تنشر الإسلام بأفعالك وأقوالك صالحة لأن تنشر الإسلام بشخصيتك بأمانتك وبإخلاصك وهذا من العمل الصالح
لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. لم يقل لأن يهدي الله بك يا شيخ رجل، وإنما قال عام. ورجلا نكرة، والنكرة تفيد العموم، رجلا أو امرأة. خير لك من حمر النعم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعل هذا العمل الطيب المبارك في ميزان حسنات القائمين عليه والمشاركين فيه، حتى ولو بكلمة واحدة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في ذريتنا، وأن يحفظها، وأن يبارك لنا في مشايخنا، وأن يبارك لنا في أمهاتنا وآبائنا، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، ويؤمن روعانا وروع المسلمين. اللهم وفقنا إلى البر والتقوى، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. جزاكم الله خيرا وتقبل الله منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كان هناك أي من الأسئلة إن شاء الله ممكن تعرض علينا وننظر فيها. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui montre un bien ou qui participe à un bien, il a les mêmes récompenses que celui qui le fait. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui montre un bien, qui participe à un bien, il n'a pas donné de condition, que ce soit un savant, un imam, un mashaykh, etc. Ça peut être ce qu'on forme de nos enfants, des médecins, des ingénieurs, des chimistes, des physiciens ou autres. Donc chaque famille musulmane, il a cette obligation musulmane de cette éducation aussi d'avoir une référence pour apprendre et transmettre la science religieuse qui est obligatoire pour chaque personne, surtout tout ce qui concerne d'apprendre et d'enseigner à nos enfants comment faire la prière et tout ce qui se rapporte à la prière, d'apprendre les droits des parents sur les enfants, les droits des enfants sur les parents, les droits de mari sur la femme et de la femme sur son mari, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui initie une bonne tradition, une bonne œuvre et qui sera suivi par d'autres personnes, il aura ses récompenses, les récompenses de ceux qui vont faire pareil jusqu'au jour du jugement. Et celui qui initie une mauvaise tradition ou des mauvaises œuvres et qui seront suivies par d'autres personnes, il aura son péché, les péchés de ceux qui le suivront jusqu'au jour du jugement. Et regardez la différence, alhamdoulilah, aujourd'hui, entre par exemple un chanteur qui chante des chansons inutiles avec un savant. Donc un chanteur, quand il pense qu'est-ce qu'il a laissé, malgré de ce qu'il peut bénéficier dans cette vie, mais qu'est-ce qu'il laisse après sa mort? Rien du tout. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: certes, les actes de vol ne valent que par leur intention, mais un savant, alhamdoulilah, il va laisser des livres, il va laisser des disciples qui vont se répartir peut-être partout dans le monde, qui vont diffuser ce savoir. Et le jour du jugement, il trouvera certainement tout ça dans ses hasanats. Donc c'est très important de s'intéresser à l'éducation de nos enfants et remercier Dieu parce que vous êtes dans une ambiance qui est propice à propager l'islam avec nos œuvres, avec nos comportements, avec notre sincérité, et ça c'est parmi les plus grandes bonnes œuvres qu'on peut faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: si Allah guide par ta cause une seule personne, vaut mieux pour toi que les chamelles rousses, ça veut dire quelque chose de très riche. Donc, regardez ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit si Allah guide avec toi, ô imam ou chef. Non, en général, n'importe quel musulman qui participe à la guidée. Et en arabe aussi, on dit rajulan. Rajulan, c'est nakira, c'est-à-dire indéfini, veut dire, dans la langue arabe, veut dire l'absolu. Ça veut dire que ce soit un homme ou une femme,
Allah. Et à la fin, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on soit tous parmi ceux qui entendent les belles paroles et qui s'efforcent à faire le meilleur et qu'il accepte de vous ce très beau travail, Inch'Allah, que vous avez pu réaliser et qu'il donne du bien, Inch'Allah, à tous ceux qui ont participé à ce bien, ne serait-ce qu'avec une parole, et qu'il bénisse pour nous, nos enfants, nos mashayikh, nos parents, nos mamans, et qu'il nous guérit tous nos malades. Jazakumullahu khairan, taqabbalallahu bikum. Je vous dis, celui qui a une question, Inch'Allah, il va vous répondre.